हाँ जी, टॉपिक जिहड़ा अज दा अपना हैगा वो हैगा जी एंग्लो सिख वार। हुण एंग्लो सिख वार क्यों होईयां सी, इहदे पिछे रीजन है, काफ़ी सारे रीजन है, वो भी एग्जामिनर आपां नूं पुछ सकदा है। एंग्लो सिख वार तुसीं देखो भी अपने कोले जिहड़ा पीरियड सीगा महाराजा रंजीत सिंह दा 13 नवंबर 1780 तो लैके 27 जून 1839 आ सारा आ उन्हां दा जन्म ते आ उन्हां दी मौत है जी। ठीक है, क्लीयर है सारे नूं? ये महाराजा रंजीत सिंह का पीरियड है ते महाराजा रंजीत सिंह के पीरियड तो बाद ही एंग्लो सिख वार शुरू होंदे हैं। हुण तुसीं जदों एंग्लो की गल हुंदी है, एंग्लो, ठीक है, एंग्लो हो जे जां हो जे ब्रिटिश, ठीक है, चाहे असीं इहनूं पंजाबी दे विच लिख लईए अंग्रेज, जां कई बारी ब्रिटिश लिखिया जांदा इस तरीके नाल भी, तो गल एक ही है। कई बार लिखा होंगे पहला अंग्रेज सिख युद्ध, पहला अपना ब्रिटिश सिख युद्ध। जे एंग्लो आ गया, एंग्लो का मतलब ही अंग्रेज होंगे। ये चीज क्लीयर होनी चाहिए तुहानू, मेरा दसना फर्ज है ही, चाहे तुहानू आउंदा ही है। ठीक है ना, कई बार सानू इदा लगता कि असीं एंग्लो पढ़िया जी पर इत्थे अंग्रेज क्यों आया पिया, क्योंकि ਇਹਦਾ मीनिंग यही बनेगा एंग्लो सिख वार दे नाल। ओके, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ तक महाराजा रंजीत सिंह रहे है उदों तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पई कि वह पंजाब वाल झाक जान। तो एक जिहड़ा आपां कल क्वेश्चन कीता सी, हाँ, तो मैं मॉडर्न पंजाब के अकॉर्डिंग नक्शा ड्रॉ कर रहा जी। इस दरिया नूं, ये दरिया हैगा जी सतलुज, सतलुज दरिया नूं हद मन्निया गया सीगा। महाराजा रंजीत सिंह का मतलब कह लो जी साम्राज इन्ना विशाल हो रहा सी, अंग्रेजों ने उन्हां दे नाल एक संधि कीती सी, वो कीती सीगी 25 अप्रैल 1809 नूं, जिन्हों असीं अमृतसर की संधि के नाम नाल जानते हैं इतिहास दे विच। उहदे विच की कीता गया कि जिहड़ा उत्तर वाला पासा है ये महाराजा रंजीत सिंह के हिस्से देता जी, ते जिहड़ा दक्षिण वाला पासा ये अंग्रेजों के हिस्से करता। ते अंग्रेजों ने संधि दे विच ये शर्तां रखियां सी कि महाराजा रंजीत सिंह आ जिहड़े वो दक्षिण वाले पासे दे किसी भी खेतर के उपर अपना अधिकार नहीं करनगे। ठीक है, तो ये संधि हो गई। ये संधि हुई है जदों, ये संधि करवाई किहदे द्वारा गई सीगी? ये संधि करवाई गई सीगी चार्लस मैटकफ द्वारा। तो संधि किने पूछी जाती हुंदी है? अमृतसर की संधि किन्ना किन्ना विचकार हुंदी है? तो अमृतसर की संधि जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है जी महाराजा रंजीत सिंह ते अंग्रेजों के विचकार। जे पूछा भी करवा कौन, किहदे द्वारा करवाई जाती है? तो चार्लस मैटकफ द्वारा। एक इहदा रोल हुंदा जी। ठीक है, इस तो इलावा 1809 का पीरियड वो भी है, लॉर्ड मिंटो पहले का पीरियड है जी, ਇਹਦਾ भी रोल रहिंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, लॉर्ड मिंटो पहला। ओके, तो उन्होंने की किया भी महाराजा रंजीत सिंह दी फौजां इधर नहीं आ सकदियां, साडियां फौजां इधर नहीं जा सकदियां, आ एक बॉर्डर बन गया, ये सतलुज दरिया इन्हां दे विचकार बॉर्डर सीगा। हुण तुसीं देखो जदों महाराजा रंजीत सिंह तो पीरियड तो बाद 1839 तो लैके 1845 तक 5 सालां दे विच विच 6 सरकारां बदल जांदियां, 6 सालां, सॉरी 6 सालां दे विच विच 5 सरकारां बदलियां जांदियां, क्योंकि पंजाब की वांगडोर संभालने वाला कोई प्रॉपर बंदा नहीं होंदा। ठीक है, तो ये कह लो कि इस पीरियड तो बाद आ जिहड़ा पीरियड शुरू होगा ना साडे कोले, यह एंग्लो सिख वार का पीरियड है। हो सकता लेक्चर थोड़ा तुहानूं लगे भी लेंथी हो जाए, पर मैं मेन चीज़ों की गल करूंगा। ठीक है, ओके, ध्यान दिओ। फिर भी किसी का कोई भी डाउट होया पुछदे, हैंड रेज करके पूछना मैनूं। ठीक है, अपने कोले पीरियड के अकॉर्डिंग देखिए, वाइट बोर्ड शो हो रहा है ना सारे नूं। मैं ओल्ड पंजाब नूं नाल लैके चलूंगा क्योंकि तुहानूं इस तरीके दे नाल समझाऊंगा। ठीक है, कोशिश आप वालों वधिया कराउंदी, पर फिर भी किते भी होया तुसीं प्लीज जरूर दसना। आ दरिया जिहड़ा है ये हैगा जी सिंध, सिंध तो आ सतलुज का एरिया निकल जाएगा। ओके,
उस तो बाद सतलुज के नाल ही इत्थे आके आ ब्यास हो गया। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ा आ इलाका उपर चला जाएगा ये रावी का हो जाएगा, आ चनाब का ते आ झेलम का। ठीक है, तो इन्हां इलाकों के विचकार ही मान लो कह लो भी ये जिहड़ा युद्ध है लड़िया गया। ठीक है जी, अपने को जिहड़े बाकी इलाके बन गए, मुदकी का इलाका, ठीक है, फिरोज शाह का, अलीवाल, बद्दोवाल, ये सारे इलाके इधर रह जाएंगे। एक जिहड़ा इलाका सबराओ वो इधरले पासे आएगा जी। ठीक है, इस एरिए दे विच ये लड़ाई लड़ी गई है। तो जिहड़ा फर्स्ट एंग्लो सिख वार है, पहला एंग्लो सिख वार 1845 ते 1846 के दरम्यान लड़ाया जाता है जी। आई थिंक तो दिखाई नहीं दे रहा। फर्स्ट एंग्लो सिख वार है जी 1845 ते 46 के विचकार लड़ी गई है। इतने आप सीधे क्वेश्चन भी दसूंगा तुहानूं, क्वेश्चन की गल सुनते जाओ नाल नाल। 1845 46 हो गया ते किहदे समय लड़ी जाऊगी ये सीगा जी लॉर्ड हार्डिंग पहला। ये लॉर्ड हार्डिंग दे पहले दे समय आ ते लॉर्ड हार्डिंग पहले नूं 1844 ईस्वी दे विच गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिता गया सीगा। ते जेड़ा बंदा ये लॉर्ड हार्डिंग सीगा ये अंग्रेजां दे सॉरी सिखां दे पहला ही विरुद्ध सीगा जी। ते सिखां ने जदों वेख्या भी ये परसन अपने अहुदे ते आ चुक्या तां सिखां दे विरुद्ध इहने अपने दूसरे परसन नूं भड़काउणा शुरू कर दिता सी। 1844 दे विच एक इहनूं नियुक्त किया गया। इस तो पिछला पीरियड की सीगा 1843 ईस्वी दे विच अंग्रेजां द्वारा सिंध ते कब्जा कर लिया जांदा जी। सिंध एक प्रदेश है जिहदे उपर महाराजा रणजीत सिंह भी कब्जा करना चाहते थे, पर अंग्रेजों द्वारा इहदे ते कब्जा कर लिया जाता है। तो सिखां नूं इह लग गया कि अंग्रेज अपनी जिहड़ी शक्ति वधा रहे हैं। ओके, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किवें युद्ध की घोषणा होंदी है, हुण आपां उस चीज की गल करते हैं, ध्यान दिओ। आ सतलुज दरिया जिहड़ा हद सीगा जी, दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह का सब तो छोटा पुत्र दलीप सिंह, इन्हां दी फौजां जिहड़ियां ओह 11 दसंबर 1845 ईस्वी नूं इस दरिया नूं पार कर जांदियां जी। ठीक है, ते जदों इहदियां फौजां पार कर जांदियां इस चीज बारे किस नूं पता लग जांदा है तां लॉर्ड हार्डिंग नूं। तो उस परसन द्वारा की किया जाता है, वह परसन 13 दसंबर 1845 नूं एक युद्ध की घोषणा कर दिंदा है सिखां दे विरुद्ध। तो अपने को डेट्स 2-3 बन जाएगी, तुसीं सिर्फ मेन डेट याद रख सकते हो, बाहरियां डेट्स दे विच नॉलेज जिओ। देखो पहली डेट तो तुहाडे लई यह याद रखनी जरूरी है, 1845 ते 46 दे विचकार की होया सीगा, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होया सी। किहदे समय हुंदा है? लॉर्ड हार्डिंग दे समय। ठीक है, उम्मीद है भी तुहानूं क्लीयर हो रहा होगा सारिआं नूं। ठीक है, 11 दसंबर को दलीप सिंह दी फौजां द्वारा की किया जाता है, इनू मतलब क्रॉस कर लिया जाता है। ते लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 13 दसंबर 1845 ईस्वी नूं युद्ध की घोषणा कर दी जाती है सिखां दे विरुद्ध। ठीक है, जो सिखां दे विरुद्ध युद्ध की घोषणा होती है तो सब तो जी पहली लड़ाई होती है फिर वो लड़ी जाती है जी कि मुदकी की लड़ाई है। ठीक है, अगे चलते हैं आपां हुण मेन चीज की गल करांगे भी किहड़े क्वेश्चन बनते उन्हां दे उपर। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल सी। जे तुहानूं महाराजा पूछा जाऊगा जी तो दलीप सिंह। ओके, महाराजा दलीप सिंह सी। इन्हां दी फौजां ने सतलुज दरिया नूं पार किया ते उस तो बाद उन्हां दे विचकार लड़ाई शुरू हो जाती है। जिहड़ी पहली लड़ाई हुंदी है जी, तुहानूं मैं 2 डेट्स लिखातियां सी, पर जिहड़ी आ डेट है जी ये तुसीं याद रखनी है। मुदकी की लड़ाई जिहड़ी हुंदी है वो 18 दसंबर 1845 ईस्वी नूं शुरू होंदी है जी। एक मुदकी के स्थान से लड़ाई शुरू हो जाती है।
18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਜ਼ਗਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ 1845 46 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ। 1 2 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਜ਼ਗਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 12,000 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਆ? ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਫਟਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਮੁੱਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਸਟ ਸੀਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 21 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇਹ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ, ਇਹ 1845 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ 1845 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੁੱਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਹਿਊਜ਼ਗਫ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਜ਼ਗਫ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ, 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨੋਟਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਮਹਾਰਥੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੀ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਲੀਵਾਲ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 28 ਜਨਵਰੀ 1846। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਜ਼ ਗਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਜ਼ ਗਫ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਜ਼ ਗਫ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਜ਼ ਗਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਹੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁੱਦਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਹਾਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 10 ਫਰਵਰੀ 1846। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ 1846 ਆ, ਆ ਵੀ 1846 ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ 1846 ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਆ ਇਹ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਈਅਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਮੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ ਸੁਣਿਓ। ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨਾ। ਜੇ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਸਟ ਰੇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਤਾ ਜੀ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 20,000 ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12,000 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20,000 ਤੱਕ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 12,000 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕੇ, ਸੌਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
लाहौर का महाराजा बनाता। इस संधि के अकॉर्डिंग दलीप सिंह नूं लाहौर का महाराजा बनाता। ठीक है, जी राणी जिंदा सी, राणी जिंदा नूं सरप्रस्त बनाता लाहौर का। ठीक है, राणी जिंदा नूं लाहौर का सरप्रस्त बनाता। ते लाल सिंह सीगा जिहड़ा, लाल सिंह फिर चक लाई, वेख लो इन्हां ने, लाल सिंह नूं प्रधानमंत्री बना दिता गया। आ तीन चीजां याद कर लियो। ओके, की क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किसनूं महाराजा घोषित किया गया? तो दलीप सिंह नूं। लाहौर का सरप्रस्त किहनूं बनाया गया? राणी जिंदा नूं बनाया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किहनूं बनाया गया सी? लाल सिंह नूं बनाया गया सी। ओके, क्लीयर है। ये लाहौर की संधि दे विच मेन शर्तां की गल कीती है। इस तों इलावा बथेरा कुछ पिया जी। एक दो चीज़ां होर गल करदा तुहाडे नाल डिस्कस करदे हां, फिर आपां अगे चलांगे। ठीक है, इत्थे दस दिने तुहानूं आ चीज़ तुसीं नोट डाउन कर ली। ये 9 मार्च तो बाद 11 मार्च 1846 ईस्वी नूं इसे संधि दे विच सोध की जाती है, जिन्होंने सहायक कहते हैं जी। ठीक है, इसे संधि नूं सहायक के तौर पर रखा जाता है। अंग्रेजों ने की किया? 2 दिन बाद ही, किन्ने दिन बाद? 2 दिन बाद इसे संधि नूं चेंज करता। क्यों? हुण एक चीज होर सुणो इत्थे, जदों उन्होंने 9 मार्च 1846 नूं संधि की है तो उन्होंने ये कहा, कहते सानू 1.5 करोड़ का हरजाना मतलब भी सिखां नूं देना पऊगा लाहौर दरबार दे विचों। हुण इन्नी वड्डी रकम लाहौर सरकार के खजाने विचों नहीं दी जा सकती सी। ठीक है, तो ये बदले दे विच अंग्रेजों ने की किया? कश्मीर ले लिया ते कश्मीर के कुछ इलाके ले उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया जी। कहने का मतलब बाकी जी रकम रही सी ना, उन्होंने पूरा करने लिए उन्हें कश्मीर नूं अपने हाथ हेठ कर लिया सीगा जी। ठीक है, तो यह चीज की है जी इन्होंने इस दे विच, मतलब 1.5 करोड़ नहीं दिता जा सकता सी लाहौर के खजाने चों। कहते सानू कश्मीर दे दो, कश्मीर के कुछ इलाके इन्होंने देने पे कश्मीर के। ओके, तो यह इस तरीके पूरा किया। हुण जिहड़ी 11 मार्च 1846 नूं दोबारा संधि की है, तो इन्होंने की किया? कहते जिहड़ी अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार 1846 ईस्वी के अंत तक लाहौर दरबार में रहेगी। ये संधि दे विच इन्होंने ऐड करता, मतलब सोध करती, अमेंडमेंट कर ली अंग्रेजों ने। क्योंकि देखो अंग्रेज जित चुके सीगे, अंग्रेजों की गल उन्होंने मननी पैनी सी, नहीं अंग्रेजों ने उन्होंने भजा देना सीगा। ठीक है ना, ये चीज की है। तुहानूं मैं नाल नाल दस रहा भी तुसीं किहड़े-किहड़े लाइनां याद रखनियां। उन्नी मैं टू द पॉइंट गल कर रहा, बड़ियां लंबियां गल्लां नहीं करांगे आपां। ठीक है, तुहानूं क्वेश्चन मिल जाण बस इन्ने की। ओके, ते अंग्रेजी सरकार ने की किया? पूरी तरह लाहौर ते कब्जा कर लिया जी इसे संधि दे विच। जदों देखो लाहौर ते कब्जा हो गया तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जदों इन्होंने लाहौर ते कब्जा कर लिया पूरी तरह इहदे अंदर हो गया सीगा जी ये चीज। क्लीयर है जी। यह 9 मार्च तुसीं लाहौर की संधि जे मान लो तुहानूं 11 मार्च की नहीं पूछी जाती ना, तो 9 मार्च 1846 तुसीं डेट याद रखनी। ओके, चलिए अगे। हैंड रेज कर दो प्लीज उत्थे, या मैसेज कर दो, पता लग जूगा। चलो एक दो जने हिलते हैं, जेडे भी बैठे हैं कह के हिलाने पैंदे वैसे। ठीक है, इस तो बाद एक संधि होर हुंदी है जी, जो तुहानूं बुलाया जाए पुछया जाए बोलिया करो भी। ठीक है, बस एक हुंदी है जी भैरोवाल की संधि। तुहानूं सारिआं नूं ये पता है कि भैरोवाल की संधि कदों हुई है? 16 दिसंबर 1846। हो सकता कईयों नूं पता होवे, कईयों नहीं पता होगा। चलो हुण पता लग जूगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भैरोवाल की संधि हुंदी कदों है? 16 दिसंबर 1846। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये रेज हुंदा जी इत्थे कि भी भैरोवाल की संधि क्यों करनी पैगी, की लोड़ सीगी? मार्च दे विच तां
9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਲੂਗੀ ਉਹ ਸਾਲ, ਹਨਾ, ਸੂਟ ਸਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ? ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ? 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਦੇ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ? 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, 11 ਮਾਰਚ 1846 ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਓਕੇ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਲਾਸ ਆ। 1 ਮਿੰਟ।